बच्ची का नाम बेगम शहना बेगम शना बेगम शहना बेगम शना बेगम शहना बेगम बेगम शहना ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ बेगम शनाद लिख के ना तो वर्का दूरा कर दियो वो आपे बन जाएगा बेगम शनाद बड़ा निकाह पढ़ा दे और गर्म हो भी है ਤੇ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ परले पासे बर्फ रख के पखा ला दो ठंडा हो जाएगा भाई। जी जी शादी है शादी साढ़े घर शादी है और मेरे ब्याह का मसीते भी ऐलान करा दिया अगे सवेरे चंगे भले सौन शादी होने सबर सबर भाई साहब और रोवो ना पढ़ो लाडे ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ और डांस पार्टी दे के एडा को मुंडा चिमटा फाड़ के कर रहे होंगे कोई ऐसा गल नहीं इतने बैठो अम्मी जान मुंह चले अम्मी जान नू तो बाला वजन दे इन्हें पता नहीं अम्मी नू केड़ा नावल पढ़न ली दिता है हाँ जी बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह जेड़ा बार बार चुमन दे मरन वाले दा की लगदा चाचा मैं कदी तेन छेड़िया हो नहीं कदी बच्चों को क्या हो गंजा करो नहीं कदी तेरा नहाने का सोपड़ चुक दौड़े हो नहीं तो मैंने ये तो पूरी ट्रेन बन गई है भाई। मुझे लगता है भट्टी आएगा और वो इनको छुड़ाएगा क्योंकि ये काम भट्टी कर सकता है बस। ओ पति ओ मैं लत्तां छड़ देनी है छुरी फेर लवो ओए ओनू मारो तुसी पीछे 9 ਲੱਖਾ बना लिया जे इधर आओ छड़ दियो ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਸ ਬੈਠੋ ना पट्टी बैठा देखा पिछले खलोता देखने पट्टी नु मरिया ਛੱਡ ਦਿਓ नहीं ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਣ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫੜੋ ਜੀ ਬੜਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਦੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ परले पासे बर्फ रख के पखा ला दो ठंडा हो जाएगा भाई। किस किस्म का आदमी है यार तू भाई जब भी तू काम इसका समझ गया पर ये अपना तो और इंतजाम कर ले पता नहीं मैं तेरे तक पहुंचना कि नहीं पर लो बात की गल अम्मी जान मुंह चले रहे जी जी शादी है शादी साढ़े घर शादी है और मेरे ब्याह का मसीते भी ऐलान करा दिया अगे सवेरे चंगे भले सौन शादी होने सबर सबर भाई साहब और रोवो ना पढ़ो भाई अकरम उदास भी कमाल का भाई हर बात का जवाब है हर बात का मतलब यूं बात आई इंस्टेंटली 1 सेकंड के बाद ही जवाब आ गया कमाल इन लोगों की ना मतलब कि एक्टिवनेस है ना कि भाई 1 मिनट के अंदर ऐसे फट 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 जवाब आता है बैटरी का शुरू था सीधा निकाह पढ़ाना शुरू कर दे फार्म पूरा करने के शादी जी जी बड़ी हो गई साथ तो जी एक गल मेरी बड़े गौर ना सुन लो पिछले 12 मिनट से खजल कर रहा बहुत हो गया चुप करके निकाह पढ़ा रहे भाई फड़ी कोई गल हो जी होनी नहीं नहीं निकाह रोक दो पहले इधर सुन लो
ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल सही है। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਿਕਾਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਪੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 40 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। अच्छा अच्छा, समझ गया, ये समझ गया। ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੁਣ हाँ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ। बिल्कुल ऐसा ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲੈ ਵੀ ਭੱਟੀ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਆਹੋ ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘੋੜੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਘੋੜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਹਾਂ, ਘੋੜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲਾਣਾ, ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ 'ਚ ਪੜਨਾ ਹੋਣਾ। तुम कर दे भाई इसकी कहानी। बड़ा निकाह! और निकाह बड़ा! वैसे आपने नहीं कह रहा कि उम्र फिनिश ना निकाह की। चलो भाई साहब लेट ना करो, देखते चलो तो निकलते चलो। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਪੁਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ। ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਚੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਜੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸ਼ੂ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ? ਹਾਸ਼ੂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਸ਼ੂ ਤੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗੀ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਸ਼ੂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਠ ਹਸ਼ਮਤ। ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ। ਇਹ ਲਿਖਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। समझ गया। ਅਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਹਾਇਆ ਉਹ ਲਾਓ। वो लिखा। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਡਾ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭੱਟੀ ਖਲੋਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇਗਾ। हमारे लिए साहब अलग की बात करते हैं भाई। ਵੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਵੱਡੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੀ ਆਪਣਾ ਜਹਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੇਠ ਸੁਹੇਲ ਵਲਦ ਹਸ਼ਮਤ ਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਇਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣੇ। ਜੁਗਨੀ 5 ਸਾਲ ਲਿਖਵਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? 25 ਸਾਲ ਜੀ। 25 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਵਾਨ ਮਈਅਤ ਦੀ ਦਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। हाँ जी। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਬੇਗਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਬੇਗਮ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਰਕਾ ਦੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਜੀ ਬੇਗਮ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼। ਆ ਰੋਟੀ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦੀ ਜੇ। समझ गया। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ है जी 22 साल। बेगम ने उम्र पूछी कमर नहीं लिखो जी 78 गट 100 22 22 ਸਾਲ ਲਿਖ ਲਵੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਪਾ ਲਵੋ 22 ਸਾਲ ਜੀ ਇਹ ਡੋਲੀ ਸਲੈਪ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਡਾਂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ समझ गया ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੁੱਪੇ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਡਾ ਘੁੰਮਾ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ठीक है ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਕਾਹਾਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਮੁਕੱਲਮ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ सही है ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਲੈਬ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਚਲੋ ਡੋਲੀ ਦਾ ਰਾਟਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਫਟਾ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਸੋਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਥ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਓਏ ਚੱਲ ਪੱਟੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ पट्टी तो बेइज्जत की तई ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਭੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਦੇ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਹਾਂਜੀ। ਭੱਟੀ ਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ नहीं हो सकता ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੋਕ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज मजीद ऐसे वीडियोस के लिए अपने भाई के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फॉलो भी कर लेना अल्लाह हाफिज